नमस्कार मित्रों, वेलकम। केम छो बधा? गया लेक्चर में तमे अभ्यास करो प्रक्रिया स्वाध्यायनी अंदर पहला 3 प्रश्नों अभ्यास करो। हवे आपणे आगळ वधीए प्रश्न 4 तरफ। तो प्रश्न 4 से साबित करो कि नीचे आपेली चारेय शरतो समकक्ष छे। हवे समकक्षनो अर्थ जे छे शुं करवानुं छे? एनो अर्थ है कि चारेय शरतो चारे चार जे शरतो छे कि पहली शरत हो तो बीजू थाय, बीजी जो पहली शरत तो बीजी शरत, जो बीजी शरत तो पहली शरत, चारे चार समकक्ष छे। अहींया तमने आ जे नोंध आपेली छे ए खास जानो। समकक्षनो पहेला तमे अर्थ समजी लो कि समकक्ष कई रीते कहेवाय। जे समकक्ष शब्द छे ते बराबर। अहींया जो शरत जे नंबर आप्या छे 1, 2, 3 અને 4 एमां तमे जुओ कि अहीं कीधुं आनो अर्थ ए छे कि जो पहली तो बीजी अने जो बीजी तो पहली। आ रीते तमे बधी शरतो साबित करी दो। जो पहली तो बीजी, जो बीजी तो पहली, अथवा जो पहली तो त्रीजी, त्रीजी तो पहली, पहली शरत तो चौथी शरत, चौथी शरत तो पहली शरत। अथवा आ शरतोने तमे चक्री रीते साबित करी दो। आना माटे तमारे शुं साबित करी देवुं पड़े? पहली जो पहली शरत तो बीजी शरत, पहली तो बीजी, पछी बीजी तो त्रीजी, त्रीजी तो चौथी अने चौथी तो पहली। फरीथी पाछुं राउंड मारीने पहली एटले आखी शरत छे बधी समकक्ष थई जाय। पहली शरत इम्प्लाइज बीजी शरत, बीजी शरत इम्प्लाइज तीजी शरत, तीजी शरत इम्प्लाइज चौथी शरत, चौथी शरत इम्प्लाइज पहली शरत, पाछुं फरीथी पहली शरत पर आववानुं। એટલે ચારે ચાર શરત છે સમકક્ષ સાબિત થઈ ગઈ કહેવાય। આપણે સાબિત કરવાનું, જો પહેલી શરત હોય તો આના પરથી બીજી શરત, બીજા પરથી ત્રીજી, ત્રીજા પરથી ચોથી, ચોથા પરથી પહેલી, બરાબર। હમણાં જે આપણે સાબિતીના જે પ્રશ્ન જોયા તે। હવે બીજું કે આ શરતો જે છે તમે ઉદાહરણથી આ ચારે ચાર શરતો જે છે ઉદાહરણથી એકદમ સરળતાથી સમજાય એવું છે। તમે જો એ સબસેટ ઓફ બી લેશો, એ સબસેટ ઓફ બી લો એટલે આ બધી શરતનું તમને પાલન થઈ છે। જો આપણે એ સબસેટ ઓફ બી લઈને કઈ રીતે આવે છે તે એક ઉદાહરણ લઈએ। એ સબસેટ ઓફ બી હોય એવું, બરાબર। માની લો કે અહીંયા એક ઉદાહરણ લઈએ જેથી એ સબસેટ ઓફ બી થાય। જો ए लेशो आपणे 1, 2, बी लेशो आपणे 1, 2, 3। हवे तमे जुओ कि अहींया ए सबसेट ऑफ बी छे। जो आ पहली शरत छे तो आना परथी आ शरतनुं पालन थाय। जो ए माइनस बी बराबर 5 थाय ज, ए माइनस बी बराबर 5। हवे आपणे 5 जवाब आवी जशे एनो। आ चारे चार तमे ए सबसेट ऑफ बी नुं उदाहरण लई अने चारे चार शरतो साबित करी शको। आ एक उदाहरण, आनुं एक उदाहरण लईने आ तो आपणे सैद्धांतिक रीते आ प्रश्न साबित करवो छे, जेमां प्रत्येक घटक एक्स लईने। पण तमे आ जे चारे चार शरतो समकक्ष छे अने समकक्ष छे आ होय पहली शरत तो बधी शरतो तमने मळी जाय, बराबर। चालो जोईए। बीजी आ पहली छे, बराबर। एना परथी आपणे शुं मेळवीए? ए माइनस बी मेळवीए तो ए माइनस बी 5 थशे। जो ए माइनस बी माटे आपणे एनुं सूत्र कयुं आवशे? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी नुं सूत्र ए माइनस ए छेद बी। ए छेद बी शुं थाय जोई लईए आपणे। तो ए छेद बी थशे 1, 2, बराबर। आ बेमां समानोयवा घटक 1, 2 छे। तो ए माइनस तो ए छे छगड़िया कौंसमां 1, 2 माइनस 1, 2 तो आ थई गयुं 5, बराबर। आ उदाहरणथी ज आपणे साबित कर्युं छे। जो ए सबसेट बी होय, आ उदाहरण लीधुं तो ए माइनस बी बराबर 5 थाय। चलो आगळ शुं छे? आगळनी शरत ए योग बी बराबर बी, बराबर। ए योग बी बराबर बी। तो ए योग बी मेळवीए। चालो ए योग बी लईए आपणे। चालो ए योग बी। तो जो तो ए योग बी एटले शुं थशे? ए योग बी। आ बेनो योग करो तो एना घटको बीना घटको तो ए थशे 1, 2, 3 एना बराबर थशे बी। पछी लीए ए छेद बी। चालो उदाहरण लो ए छेद बी। तो आ बेनो छेद आवे, बेमां समान होय एवा घटको 1, 2 छे। तो ए छेद बी उपर आपणे मेळवो ज छे। तो ए थशे 1, 2 तो एना बराबर थाय ए। चारे चार शरतो साबित थई शके उदाहरण लईने। पण कयुं? आ पहली शरतनुं तमारे उदाहरण लेवानुं। एवुं जरूरी नथी पहली शरतनुं।
ચારમાંથી કોઈ એક શરતનું ઉદાહરણ તમે લઈ લો, બાકીના ત્રણમાં તમે મૂકો એટલે શરત સાબિત થઈ જાય. આ પહેલી શરત પ્રમાણે આપણે એ અને બી લીધા એટલે બાકીની ત્રણે ત્રણ શરતો સાબિત થઈ આ ઉદાહરણ લઈને. પરંતુ આપણે તો એ પ્રશ્ન સૈદ્ધાંતિક રીતે જે ગણક્રિયાના નિયમો છે એને આધારે સાબિત કરવાનો છે. બરાબર, ધ્યાન આપજો. બરાબર, કંઈક તમને નવું શીખવા મળશે એની અંદર. હવે જો અહીંયા જે તમને આપેલું છે, આ જે શરતો સાબિત કરવાની છે એમાં પહેલાં તો એમ કીધું આ ચારે ચાર શરત આપણે ક્રમમાં સાબિત કરશું. એટલે પહેલાં બરાબર બીજી શરત સાબિત કરીએ. સૌથી પહેલાં સાબિત કરીએ શરત 1 ઇમ્પ્લાઇઝ શરત 2. બરાબર, આ પહેલી શરત. એટલે આપણે સાબિત શું કરીશું પહેલી શરતમાં કે એ સબસેટ ઓફ બી ઇમ્પ્લાઇઝ a માઇનસ બી બરાબર 5 સાબિત કરીશું. બરાબર, પહેલી શરત એ માઇનસ એ સબસેટ ઓફ બી ઇમ્પ્લાઇઝ એ માઇનસ બી બરાબર 5. આ શરત આપણે સાબિત કરીશું. હવે જુઓ, આ શરત સાબિત કરવા માટે છે ને ધ્યાન આપજો કે આની અંદર આપણે સાબિતીની જે જુદી જુદી રીત આવે છે, બરાબર, એમાં એક રીત જે છે પ્રત્યક્ષ રીત આવે, ત્યાર પછી બીજી જે પરોક્ષ રીત આવશે. તો પરોક્ષ રીતની અંદર એક તો વિકલ્પ નિવારણ પદ્ધતિ આવે અને એક અનિષ્ટાપત્તિની રીત આવે. આ સાબિતી કોઈ પણ પ્રશ્ન સાબિત કરવાનો હોય તો એની જુદી જુદી રીત આવે. પ્રત્યક્ષ રીત આપણે જે આ પહેલી સાબિતી છે ને એ સિવાયના ત્રણ પ્રશ્ન જે સાબિત કરશું એ પ્રત્યક્ષ રીત. પ્રત્યક્ષનો મતલબ શું થાય કે આ જે પક્ષ છે તો એનો ઉપયોગ કરી અહીંથી પક્ષથી તમે શરૂ કરો, પક્ષથી શરૂ કરશો, પક્ષનો ઉપયોગ કરશો અને આને સાબિત કરવાનું, પક્ષનો ઉપયોગ કરીને આ સાબિત કરવાનું. જ્યારે પરોક્ષ રીત છે, બરાબર, એમાં જે અનિષ્ટાપત્તિની રીત આવે છે, અનિષ્ટાપત્તિની રીત એની અંદર શું કરવાનું છે, આ જે વિધાન છે એને આપણે પહેલાં ખોટું ધારવાનું છે. આ વિધાનને ખોટું ધારવાનું કે ધારો કે a માઇનસ બી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5. આપણે આ વિધાન જો અહીંયા હું એ પૂછું a માઇનસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 આપેલું છે, એની જગ્યાએ આપણે ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5 એટલે આને ખોટું ધારવાનું. પછી એ જે ખોટું વિધાન લઈ અને આપણે આગળ પ્રશ્ન ગણવાનો. પછી આ જે પક્ષ આપ્યો છે એના આધારે આપણી જે ધારણા હોય ને એને ખોટી પાડવાની. એટલે આ સાચું છે એ કહેવાય કે આ સત્ય છે. પહેલાં આને ખોટું ધારવાનું, પણ આ જે પક્ષનું વિધાન છે, આ પક્ષ અને સાધ્ય, સાધ્યને ખોટું ધારવાનું. સાધ્યને ખોટું ધારી અને પક્ષનો ઉપયોગ કરી આપણે જે ધાર્યું હોય એને અસત્ય સાબિત કરવાનું, ખોટું સાબિત કરવાનું, આપણી ધારણા ખોટી સાબિત કરવાની. એટલે આ વિધાન સાચું છે એ સાબિત થઈ જાય. આને કહેવામાં આવે અનિષ્ટાપત્તિની રીત. બરાબર, સાબિતીની કે જેમાં આપેલ વિધાનને ખોટું ધારવામાં આવે છે. એટલે આનું નકાર વિધાન એ ખાલી ગણ છે, એની જગ્યાએ ખાલી ગણ નથી, એ માઇનસ બીમાં કંઈક સભ્ય છે એવું ધારવામાં આવે છે. ધ્યાન આપજો. તો ધારો કે a માઇનસ બી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5. ધારો કે a માઇનસ બી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5. એનો અર્થ છે કે a માઇનસ બી ખાલી ગણ નથી. ખાલી ગણ ન હોય તો કોઈક એકાદો ઘટક તો એની અંદર હોવાનો જ છે x. આમાં કોઈક તો આનો પ્રત્યેક ઘટક x આપણે લઈશું, કોઈ ઘટક x તો હશે જ. તો માટે તમે કહી શકો ખાલી ગણ નથી, તો માટે તમે કહી શકો માટે x બિલોંગ્સ ટુ a માઇનસ બી. a માઇનસ બીમાં કોઈ ઘટક x હોય. ઇમ્પ્લાઇઝ, ધ્યાન આપજો. હવે આ a માઇનસ બી છે ને એનું એક સમાનાર્થી વિધાન છે. આગળ મેં તમને સમજાવ્યું હતું, ફરીથી સમજાવી દઉં. a માઇનસ બીનું સમાનાર્થી વિધાન કયું છે ધ્યાન આપજો. a માઇનસ બી, તો જો a માઇનસ બી, a માઇનસ બી નું સમાનાર્થી વિધાન a માઇનસ બીનું એક તો સૂત્ર આપણે હમણાં જોયું હતું a માઇનસ a છેદ બી, અને બીજું સમાનાર્થી વિધાન છે a છેદ બી ડેશ. જો તમને યુ આપેલો હોય ને a માઇનસ બી કરો તો a છેદ બી ડેશ
એ આનું સમાનાર્થી વિધાન છે, બરાબર. એ તમે યુ લઈને કોઈ યુ ગણ લેશો અને એ લેશો તો એ માઇનસ બી કરો અને એ છેદ બી ડેશ કરો એટલે બંને યુ લેવાનો, એ લેવાનો, બી લેવાનો ને પછી તમે એ માઇનસ બી મેળવો, પછી એ માઇનસ એ છેદ બી મેળવો અને એ છેદ બી ડેશ મેળવો. ત્રણે ત્રણ પરિણામો સરખા થશે, બરાબર. એ તમે સરળતાથી કોઈ પણ ઉદાહરણ લઈને સાબિત કરી શકો, બરાબર છે. હવે આપણે એ માઇનસ બીની જગ્યાએ લખવાનું છે એ છેદ બી ડેશ. આનાથી પ્રશ્નો થોડાક સરળ થશે, બરાબર. એ છેદ બી ડેશ. જો હવે એ જે પ્રશ્ન સરળ કરવાનો છે એના માટે પણ તમને સમજાવી દઉં કે માનો કે યુ છે, યુમાં આપણે લેશું 5 ઘટકો. ચાલો એમાં લઈશું આપણે 1 2 3, બીમાં લઈએ આપણે 3 4 5. ચાલો હવે આપણે બી ડેશ કરીએ તો બી ડેશ શું થશે? યુ માઇનસ બી થાય ને. બી ડેશ એટલે યુ માઇનસ બી, બી ડેશ થશે યુ માઇનસ બી. ચાલો યુમાંથી બી બાદ કરો તો 3 4 5 નીકળી જાય એટલે કેટલા થાય? 1 2 થશે, બરાબર. હવે તમે જો એ આ બંનેનો છેદ કરો એટલે 1 2 આવે. એ છેદ બી ડેશ એટલે એ આવે 1 2. એવી રીતે અહીંયા તમે જો એ માઇનસ બી કરો એ માઇનસ એ છેદ બી. જો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ આપણે એ માઇનસ બી, એ માઇનસ એ છેદ બી. ચાલો એના ઘટકો 1 2 3, એ છેદ બી તો એ અને બીનો છેદ કેટલો થશે? આ બંનેનો છેદ આવે 3, છગડીયા કૌંસમાં 3. ચાલો આમાંથી આ માઇનસ કરી ગયો એટલે એ 1 2 થશે. તો અહીંયા તમે ચેક કરો તો એ માઇનસ બી બરાબર એ માઇનસ એ છેદ બી થાય અને એ માઇનસ બી બરાબર એ છેદ બી ડેશ થશે, બરાબર. તો આનો ઉપયોગ કરીને આપણે પ્રશ્ન ગણવાનો છે, બરાબર. અહીંયા હું લખીશ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ છેદ બી ડેશ. કેમ એનો ઉપયોગ એ તમને આગળ ખ્યાલ આવશે. તો જો ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ છેદ બી ડેશ. ચાલો હવે છેદનો અર્થ શું થાય કે એક્સ એમાં હોય અથવા એક્સ બી ડેશમાં હોય અને એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ અને છેદ એટલે અને એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશ. અહીંયા તમે લખી શકો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ અને એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશ. હવે ધ્યાન આપજો. હવે અહીંયા એમ કીધું છે એ સબસેટ ઓફ બી. આપણે આ પક્ષનો તો ઉપયોગ કરવાનો જ છે એ સબસેટ ઓફ બી. તો એ સબસેટ ઓફ બી છે એટલે તમે જો ઘટક એમાં હોય તો પછી બીમાં હોવાના જ છે ને. એના તમામ ઘટકો બીમાં હોય તો એક્સ જો એમાં હોય તો બીમાં હોય કારણ કે એ બીનો ઉપગણ છે. તો એ તમે લખી રાખો કે લખી શકો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી કારણ કે એમાં હોય. જો એ સબસેટ ઓફ બી પ્રમાણે આપણે ઉદાહરણ એ લીધું છે એ સમજી લઈએ, બરાબર. એ સબસેટ ઓફ બી પ્રમાણે તમે ઉદાહરણ લ્યો એટલે સ્વાભાવિક એમાં હોય બધા બીમાં હોય જ, બરાબર. કારણ કે એ છે બીનો ઉપગણ છે એટલે તમે એક્સ છે એમાં છે, એક્સ કેમાં છે એમાં છે અને પાછું એ છે બીનો ઉપગણ છે એટલે એક્સ બીમાં પણ હોય. જો પ્રત્યેક એક્સ એમાં હોય તો પ્રત્યેક એક્સ બીમાં હોય કારણ કે એના તમામ ઘટકો બીમાં છે. તે લખી શકાય એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી અને એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશ. એનું કારણ લખવાનું છે. કારણ આવે એ સબસેટ ઓફ બી, બરાબર. હવે અહીંયા તમે જુઓ તો એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી અને એટલે છેદ ત્યાં આવે ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી છેદ બી ડેશ. હવે આપને ખબર છે બી અને બી ડેશનો છેદ ખાલી ગણ થાય. જો આમાં આપણે જે ઉદાહરણ લીધું આ બેનો છેદ કરો તમે બી છેદ બી ડેશ કરો તો બી છેદ બી ડેશ ખાલી ગણ થાય, બરાબર. એટલે જ અહીંયા ઉદાહરણ લખ્યું તમને આ ખબર પડે કે બી છેદ બી ડેશ બરાબર ખાલી ગણ, બરાબર. ચાલો જુઓ તો અહીંયા શું આવશે આની જગ્યાએ ખાલી ગણ. તો ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ 5. જે શક્ય નથી જોવો અહીંયા એક કોઈ ખાલી ગણમાં એક સભ્ય ન હોય. જો એક્સ આ ખાલી ગણ નથી માની લો એ માઇનસ બી ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5 તો એક કોઈ ઘટક એક્સ એમાં છે. જો એક્સ એમાં આપણે એ માઇનસ બીમાં કોઈ ઘટક એક્સ લીધો આપણે તો આ પ્રમાણે આપણે જે સાબિત કર્યું તો એમાં એક્સ બિલોંગ્સ ટુ 5 આવ્યો અને 5માં તો એક ઘટક હોય જ નહીં પણ આમાં આવ્યું
આમાં એક્સ લીધો એ પાછો ફાઈવમાં આવી ગયો, એટલે અહીંયા હવે જે શક્ય નથી માટે આપણી આ ધારણા ખોટી છે. આ ધારણા ખોટી છે માટે આપેલું વિધાન જે છે એ સત્ય છે. એટલે અહીંયા આપણે લખી દઈએ કે જે શક્ય નથી માટે આપણી ધારણા ખોટી છે માટે A subset of B implies A minus B બરાબર 5. આ વિધાન સત્ય સાબિત થયું. બરાબર. તો આ પહેલા પરથી બીજી શરત. બરાબર. હવે આપણે લઈશું બીજા પરથી ત્રીજી શરત. બરાબર. બીજા પરથી ત્રીજી શરત. જો બીજી શરત ઇમ્પ્લાઇઝ ત્રીજી શરત. તો બીજી શરત કઈ છે? બીજી શરત છે A માઇનસ બી બરાબર 5 તો A યોગ બી બરાબર બી. જોઈ લઈએ શરત. બીજી શરત એ જ છે ને. બરાબર. બીજીથી ત્રીજી. તો જો બીજા પરથી ત્રીજી કઈ છે? A માઇનસ બી બરાબર 5 હોય તો A યોગ બી ઇમ્પ્લાઇઝ A યોગ બી બરાબર બી. આ આપણે સાબિત કરવાનું છે. બરાબર. ચાલો જો. તો એટલે કે ઇમ્પ્લાઇઝ યાદ રાખજો. ઇમ્પ્લાઇઝ લખી નાખશો તો અહીંયા થોડી જગ્યાએ આપણે ઇમ્પ્લાઇઝનો ઉપયોગ કરીએ, સંકેતનો ઉપયોગ કરીએ. ચાલો હવે આ સાબિત કરવા માટે શું કરવું પડે? આ બંને બરાબર સાબિત કરવા હોય તો આગળ જોયું હતું કે A યોગ બી સબસેટ ઓફ બી થવો જોઈએ, બી સબસેટ ઓફ A યોગ બી થવું જોઈએ. જો બંને ગણ સમાન હોય, જો આ બંને ગણ સમાન હોય તો A યોગ બી સબસેટ ઓફ બી થાય ને બી સબસેટ ઓફ A યોગ બી થાય. તો આપણે અહીંયા સાબિત કરીએ. પહેલાં આપણે A યોગ બી, હવે જો આપણે ખબર છે કે બી છે આની અંદર, બી હંમેશા આનો ઉપગણ હોય A યોગ બીનો, કેમકે બીના બધા ઘટક યોગમાં તો હોય જ. તો એ કાંઈ સાબિત નહીં કરવું પડે, એ તો સ્પષ્ટ જ છે. બી સબસેટ ઓફ A યોગ બી થશે, પણ A યોગ બી સબસેટ ઓફ બી એ આના પરથી સાબિત થશે. યાદ રાખજો. આપણે સાબિત શું કરવાનું છે આના માટે કે A યોગ બી સબસેટ બી અને બી સબસેટ A યોગ બી. અહીંયા બી સબસેટ A યોગ બી તો સ્પષ્ટ છે કે A યોગ બીની અંદર બીના તમામ ઘટકો A યોગ બીમાં આવેલા જ હોય. A યોગ બી બને જ A અને બીથી, A અને બીના બધા ઘટકથી બને. એટલે બી છે એ A યોગ બીનો ઉપગણ છે જ, પણ A યોગ બી છે બીનો ઉપગણ આપણે સાબિત કરવાનો છે આ શરત પરથી. બરાબર. તો અહીંયા જોઈએ આપણે અહીં સ્પષ્ટ છે, અહીં સ્પષ્ટ છે કે બી સબસેટ ઓફ A યોગ બી. કારણ લખી દઈએ. કારણ બી કારણ કે આનો તમે છેદ કરો એટલે બી આવશે. જો કે એ કારણમાં જો આનો છેદ કરતાં બી હોય તો એ આ જ કારણ આવે, એટલે આનું આપણે કારણ તરીકે દર્શાવવું હોય તો લખી શકાય કે યોગ છે, બી છે, યોગનો ઉપગણ હોય અને છેદ હોય પાછો બીનો ઉપગણ હોય. એટલે આપણે અહીંયા કારણ આનું દર્શાવવાનું નથી. બરાબર. કેમ કે એ કારણ આ જ કારણ તરીકે આનો જ ઉપયોગ થતો હોય, પણ એ જ સીધું પરિણામ લેવાનું છે. એ સ્પષ્ટ છે કે બી સબસેટ ઓફ A યોગ બી. ચાલો હવે એક તો મળી ગયું કે બી છે A યોગ બીનો ઉપગણ થઈ ગયો. હવે A યોગ બી છે ને આપણે બીનો ઉપગણ લેવો છે. એનો અર્થ શું કે આપણે આનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ લેશું, એ ઘટક આમાં આવવો જોઈએ. બરાબર. ધારો કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ A યોગ બી, તો એ ઘટક આમાં આવવો જોઈએ. એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી સાબિત કરવાનું છે. એક્સ બિલોંગ્સ ટુ A યોગ બી લઈ અને A યોગ બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એ બીનો ઘટક હોય તો A યોગ બી સબસેટ બી થાય. બરાબર. ચાલો તો લઈએ. ધારો કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ A યોગ બી ઇમ્પ્લાઇઝ. ચાલો A યોગ બી છે તો અહીંયા તમે કહી શકો કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ A અથવા એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી. યોગ છે એટલે અથવા થાય. ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ A અથવા એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી. બરાબર. હવે A માઇનસ બી તો 5 આપેલો છે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, અહીંયા શું કીધું છે
એ માઇનસ બી બરાબર 5. તો અહીંયા કારણ તરીકે લખવાનું છે આપણે કે એ છેદ બી ડેશ બરાબર 5. તો એનો અર્થ એ કે એનો અને બી ડેશનો છેદગણ ખાલી ગણ છે. એ અને બી ડેશમાં કોઈ ઘટકો સરખા નથી. બરાબર, અહીંયા આપણે કારણ તરીકે લખી દઈશું. અહીંયા જે લખવાનું છે અહીંયા આવશે કારણ તરીકે એ છેદ બી ડેશ બરાબર 5. કારણ કે આપણે ખબર છે એ માઇનસ બી એટલે એ છેદ બી ડેશ થાય. તો જો એક્સ એમાં હોય તો બી ડેશમાં ન હોય, એમાં હોય બી ડેશમાં ન હોય, કારણ કે આ બેનો છેદગણ તો ખાલી ગણ છે. એ અને બી ડેશનો છેદગણ ખાલી ગણ છે. એનો અર્થ એ જો કોઈ ઘટક એક્સમાં હશે તો બી ડેશમાં નહીં હોય, કેમ કે આ બેમાં હરખા ઘટક હોય જ નહીં, તો જ છેદગણ ખાલી ગણ હોય ને. એ માઇનસ બી બરાબર 5. બરાબર, એટલે કે એ છેદ બી ડેશ બરાબર 5. એટલે એક્સ જો એમાં હોય તો બી ડેશમાં ન હોય. જો એક્સ એમાં ને બી ડેશમાં હોય, બંનેમાં હોય તો ખાલી ગણ આવે નહીં. સીધી ને સ્પષ્ટ વાત છે. એટલે અહીંયા શું આવશે, એક્સ એમાં છે તો આ એક્સ બી ડેશમાં નહીં હોય. તો અહીંયા તમે એમ લખી શકો કે ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશ, અથવા એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી. હવે જે ઘટક બી ડેશમાં ન હોય ને પાછો બીમાં હોય. જે ઘટક બી ડેશમાં ન હોય, બરાબર, બી ડેશમાં નથી તો બીમાં હશે. જોઈ લો, આપણે આ જોઈએ ઉદાહરણ. જો બી ડેશમાં છે યુનો, બી ડેશમાં 3 4 5, જો આમાં નથી તો બીમાં છે. જો 3 છે બી ડેશમાં નથી તો બીમાં છે. 4 બી ડેશમાં નથી તો બીમાં છે. તો એનો અર્થ શું થશે? એનો અર્થ શું થશે કે જો એક્સ બી ડેશમાં ન હોય તો બીમાં હોય. કેમ કે આપણે ખબર છે બી ડેશ મેળવો કઈ રીતે હોય. બી ડેશ આપણને મળે કઈ રીતે? યુ માઇનસ બી કરવાથી. બરાબર, એટલે અહીંયા તમે લખી શકો એક્સ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશ, તો બીમાં હોય. તો ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી અથવા એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી. તો આ અથવા એટલે યોગ કરી નાખીએ આપણે. એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી યોગ બી, અથવા એટલે યોગ, અને પોતાની સાથે યોગ પોતે જ આવે. ઇમ્પ્લાઇઝ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી થશે. બરાબર, તો માટે અહીંયા જો એક્સ એ યોગ બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સમાં છે. સોરી, એ યોગ બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ જે બીનો પણ ઘટક છે. માટે કહી શકાય, માટે એ યોગ બી સબસેટ ઓફ બી. બરાબર, એ યોગ બી સબસેટ ઓફ બી. અહીંયા આપણે જોયું પરિણામ, પહેલું પરિણામ તો આ તો સ્પષ્ટ જ છે કે બી સબસેટ ઓફ એ યોગ બી. આપણે સાબિત શું કરવાનું? એ યોગ બી સબસેટ ઓફ બી. બરાબર, તો એના માટે આપણે એ યોગ બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ લીધો. એક્સ એ યોગ બીમાં હોય તો એક્સ વ્યાખ્યા પ્રમાણે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ અથવા એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી. એક્સ એમાં છે, એ છેદ બી ડેશ બરાબર 5 થાય. એટલે આ બંનેમાં સમાન ઘટક ન હોય. એટલે એક્સ એમાં હોય તો બી ડેશમાં ન હોય, એક્સ એમાં હોય તો બી ડેશમાં ન હોય, અને બી ડેશમાં ન હોય તો પાછો બીમાં હોય. સીધીને સ્પષ્ટ પૂરકગણની વ્યાખ્યા. જો એક્સ બી ડેશમાં ન હોય તો બીમાં હોય. બરાબર, બી ડેશ જ તમે બીના ઘટકો કાઢી નાખો પરથી મળે. જે ઘટક બી અને બી ડેશની તમે વાત કરો, બરાબર, જે ઘટક બી ડેશમાં ન હોય તો બીમાં હોય. તો એક્સ બી ડેશમાં નથી તો બીમાં છે. પછી આ બંને અથવા એટલે યોગ, પોતાની સાથે યોગ પોતે આવે. એટલે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી. એટલે એ યોગ બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ બીનો પણ ઘટક છે. માટે એ યોગ બી સબસેટ ઓફ બી થશે. બરાબર, તો માટે અહીંયા કહી શકાય કે એ બરાબર, માટે કહી શકાય, માટે એ માઇનસ બી બરાબર 5. તો એટલે કે ઇમ્પ્લાઇઝ એ યોગ બી બરાબર બી થશે. બરાબર, ચાલો હવે આગળ વધીએ. ત્રીજા પરથી ચોથી શરત. ત્રીજું ઇમ્પ્લાઇઝ ચોથું. ચાલો, ત્રીજી શરત છે એ યોગ બી બરાબર બી ઇમ્પ્લાઇઝ એ છેદ બી બરાબર એ. ચાલો, આ પક્ષનું વિધાન છે. આમાં તો એકદમ LHS પરથી સીધા એ છેદ બી બરાબર એ આવી જશે. આનો ઉપયોગ કરવાનો.
સીધું આ પક્ષનું વિધાન લઈ લેવાનું છે. તો અહીંયા આપણે સાબિત કરીએ LHS A છેદ B. ચાલો અહીંયા આ બીની જગ્યાએ મૂકી દેવાનું છે A યોગ B પક્ષમાંથી, બરાબર. કોની જગ્યાએ મૂકશો આપણે? બીની જગ્યાએ. તો બીની જગ્યાએ મૂકશો A યોગ B, એટલે જો A છેદ A યોગ B. હવે જો અહીંયા આવશે વિભાજનનો નિયમ, બરાબર. અહીંયા જો 12 છેદ છે ને અંદર યોગ છે, 12 છેદ અંદર યોગ. હકીકતમાં આને પછી હું તમને કહીશ કે જો આનો જવાબ એ આવવાનો એ આવી જાય, બરાબર. ચાલો વિભાજનનો નિયમ ઉપયોગ કરીએ. તો જો A છેદ A પછી વચ્ચે યોગ, જો આ રીતે આવશે A છેદ A, એટલે A છેદનું A સાથે વિભાજન, કાઉન્સ પૂરો, પછી વચ્ચે યોગ. જો A છેદનું A સાથે વિભાજન અને A છેદનું B સાથે વિભાજન, અને વચ્ચે શું આવશે? વચ્ચે આવશે યોગ, એટલે A છેદ A યોગ A છેદ B, બરાબર. ચાલો તો A છેદ A પોતાનું પોતાની સાથે છેદ પોતે આવે, એટલે A યોગ A છેદ B, બરાબર. હવે તમે ધ્યાન આપજો, આ A છેદ B અને A, તો A છેદ B છે ને એમાં સમાયેલો હોય. A છેદ B સબસેટ ઓફ A થાય હંમેશા. જો તમે બે A અને B બે ઉદાહરણ લો તમે, બરાબર, એના ઉદાહરણ લેશો, બાજુમાં આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ A અને B, એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કોણ કોનો છેદ થાય. જો A 1 2 3, B 0 1 2. હવે આનો છેદ કરીએ A છેદ B, તો એ થશે 1 2, બરાબર. હવે જોઈ લો, છેદના તમામ ઘટક એમાંય છે અને છેદના તમામ ઘટક બીમાંય છે, એટલે એનો અર્થ છે કે A છેદ B સબસેટ ઓફ A થાય, A છેદ B સબસેટ ઓફ B થાય. એટલે છેદ છે એમાં સમાયેલો છે અને છેદ બીમાંય સમાયેલો હોય, બરાબર. તો અહીંયા કારણ તરીકે એ આવશે, કારણ A છેદ B સબસેટ ઓફ A. હવે જો ધ્યાન આપજો, જ્યારે બે ગણ વચ્ચે સબસેટનો સંબંધ હોય ને, બે ગણ વચ્ચે, ત્યારે યોગમાં મોટો ગણ આવે ને છેદમાં નાનો ગણ આવે. તો જો છેદ જોઈ લો, આ બેનો તમે યોગ કરો તો મોટો ગણ એ થાય. જો આ બેનો યોગ કરવાનો છે આપણે, આ બંનેનો યોગ કરવાનો છે, એટલે યોગમાં મોટો ગણ અને છેદમાં, જો આ બેનો છેદ કરીએ ને, બરાબર, તો એ છેદ B આવે. આ બેનો યોગ કરીએ ને તો એ આવે, બરાબર. હંમેશા યાદ રાખવાનું કે જ્યારે બે ગણ વચ્ચે ઉપગણનો સંબંધ હોય ત્યારે નાનો મોટો ગણ હોય, પહેલો ગણ નાનો હોય ને બીજો ગણ મોટો હોય. તો બેનો યોગ કરો તો મોટો ગણ, છેદ કરો તો નાનો ગણ. તો અહીંયા તમે જુઓ એ છે, આ બેમાં એ મોટો ગણ છે, તો આનો જવાબ આવશે A. હકીકતમાં આ જે નિયમ છે ને એને શોષણનો નિયમ કહેવાય. શોષણનો નિયમ કઈ રીતે? જો તમે અંદર આમ તમને વિભાજનનો નિયમ દેખાતો હોય, જો અંદર છેદ ને 12 યોગ, અથવા અંદર યોગ અને 12 છેદ, તો બે જે હરખું હોય ને એ ત્રીજાનું શોષણ કરી જાય, એટલે બીનું શોષણ થઈ જાય, એટલે એ જવાબ આવે. તો આ બે એ છે, સમજાવો બે, બરાબર. ખ્યાલ આવે તમને કઈ રીતે શોષણનો નિયમ આવે? તમે ખાલી નિયમ જ યાદ રાખી લો તોય હાલશે. શોષણનો નિયમ જો આ રીતે હોય, A યોગ A છેદ B. અહીંયા તમે જુઓ તો જો 12 યોગ અંદર છેદ, એટલે આમ જોઈએ તો વિભાજનનો નિયમ છે, પણ વિભાજનના નિયમમાં તમે જુઓ કે આ બે વખત એ આવે છે, તો આ એ છે ને આ ત્રીજાનું બીજાનું બીનું શોષણ કરી જાય, એટલે આનો જવાબ એ આવે. એવી રીતે માની લો કે આમ હોય A છેદ A યોગ B, તો આમાંય છે ને આ એ છે ને બીનું શોષણ કરે, એટલે આનો જવાબ એ જ આવે. વિભાજનનો નિયમ આ શોર્ટમાં તમે યાદ રાખી શકો, આ વિભાજનનો નિયમ. અને જો એમાં બે વખત બે ગણ એક સરખા હોય, વિભાજનનો નિયમ આપણે ખબર છે 3 ગણમાં આવે, આ રીતે હોય A યોગ B છેદ C, આ રીતે હોય A યોગ B છેદ C, આમ હોય. પણ એમાં જો આ બે સરખા હોય તો બે સરખા છે ને ત્રીજાનું શોષણ કરે. જો આ બે સરખા છે ત્રીજાનું શોષણ કરે, ગમે તે વિભાજન. આનું વિભાજન કરતાં બે કાઉન્સ આવે પછી A યોગ B છેદ A યોગ C. આનો આખો તમે વિભાજનનો નિયમ લખો એટલે આમ આવશે
ए योग बी, ए योग बी, पछी वच्चे छेद ए योग सी। बराबर। एमां जो आ बे समान छे, आ विभाजनना नियम ज छे। जो योगनुं छेद पर ने छेदनुं योग पर, तो आ बे जे सरखा होय विभाजन एमां होय त्रण, जो त्रणेय त्रण भिन्न होय तो सीधो आ नियम आवी जाय। पण एमां जो बे गण समान होय तो बे समान गण छे ने त्रीजानुं शोषण करे एटले एनो जवाब ए आवे। एटले आ जे नियम छे ने खरेखर शोषणनो नियम कहेवाय। शोषणनो नियम नोंध करी लेजो। बराबर। चालो तो अहींया ए शोषणनो नियम साबित होते थई गयो। जो आना परथी आ साबित कर्यो, ए योग ए छेद बी। बराबर। ए छेद बी एटले शुं थशे? ए छेद बी अने ए, तो ए छेद बी छे एमां समायेलो छे अने बंनेनो योग करो एटले ए जवाब आवे। तो माटे अहींया साबित थई गयुं, परिणाम साबित थई गयुं के माटे ए योग बी बराबर बी इम्प्लाइज ए छेद बी बराबर ए। चालो हवे आपणे लेशुं चौथी शरत। चालो चौथी शरत कई छे आमां? चौथी एटले के चौथा बराबर पहली शरत। कई शरत लेशुं? चौथा बराबर पहली शरत। चौथा बराबर पहली शरत। चालो चौथी इम्प्लाइज पहली। चलो चौथी शरत छे ए छेद बी बराबर ए इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ बी। एकदम सिंपल है। ए छेद बी बराबर ए सबसेट ऑफ बी। बराबर। चलो तो आपणे ए सबसेट ऑफ बी साबित करवा माटे शुं लेवुं पड़े कि एक्स ए में लेवानो अने बी में आवी जवुं जोईए। अने आपणे उपगण लेवुं ए नो प्रत्येक घटक एक्स, ए बी नो घटक होवो जोईए। बराबर। धारी लईने आनो उपयोग करवानो छे आपणे। बराबर। तो धारो के एक्स बिलोंग्स टू ए, धारो के एक्स बिलोंग्स टू ए। हवे जो एक्स बिलोंग्स टू ए आपणे एनो प्रत्येक घटक एक्स ए बी में लाववानो छे। आपणे एक्स बिलोंग्स टू बी अहींया लाववानुं छे एक्स बिलोंग्स टू ए परथी। अने ए बराबर तो ए छेद बी छे, पक्षमां आपेलुं छे। आ चौथी शरत परथी पहली शरत आपणे साबित करी दीए એટલે चौथी शरत पक्ष छे। तो ए बराबर तो ए छेद बी छे, तो તમે लखी शको एक्स बिलोंग्स टू ए छेद बी। तो आना परथी सीधું આવી ગયું કે एक्स ए અને बी ना बंनेना छेदमां छे એટલે बी मां तो होय ज। छेदमां छे आपणे खबर छे छेदनी व्याख्या शुं? एक्स ए मां होय अने बी मां होय। बराबर। एक्स ए मां होय अने बी मां होय एनो अर्थ है कि एक्स बी मां छे, तो ए लखी शकाय इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। तो साबित थई गयुं ए नो प्रत्येक घटक एक्स ए बी नो पण घटक छे। तो माटे एम कही शकाय कि ए सबसेट ऑफ बी। माटे ए छेद बी बराबर ए इम्प्लाइज ए सबसेट ऑफ बी। माटे अहींया तमे कही शको कि चारेय शरतो समकक्ष छे। आपणे आखुं जे चक्री रीते साबित कर्युं कि पहेला जो पहेलुं तो बीजुं, जो बीजी शरत तो त्रीजी शरत, जो त्रीजी शरत तो चौथी शरत, जो चौथी शरत तो पहली शरत। तो तमे कही शको कि माटे आपेल चारेय शरतो समकक्ष छे। बराबर। तो आ प्रश्न सैद्धांतिक रीते साबित थयो। बराबर। आखो प्रश्न मैं आगळ टूंकमां तमने कीधुं ए अने बी धारीने साबित करी शकाय अने आ प्रश्न थयो सैद्धांतिक रीते। बराबर। चालो तो आगळ वधीए। चलो प्रश्न 5।
સાબિત કરો કે એ સબસેટ ઓફ બી, તો આ તમે ગણનું ઉદાહરણ લઈને સાબિત કરી શકો. આ પ્રશ્ન પણ બે એ અને બી એ સબસેટ ઓફ બી હોય એવા બે ગણ ધારી લેવાના, પછી કોઈ એવો ત્રીજો ગણ સી ધારવાનો કે જે બેનો તફાવત થઈ શકે બી અને એ સાથે, બરાબર. બે આ આનો ઉપગણ થશે, પરંતુ આપણે અહીંયા સૈદ્ધાંતિક રીતે પ્રશ્ન સાબિત કરવો છે, બરાબર. તો જો આ સાબિત કરવા માટે શું લેવું પડે કે સી માઇનસ બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ, સી માઇનસ બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ આપણે લેવો પડે. સી માઇનસ બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ એ સી માઇનસ એમાં લાવવો પડે. અહીંયા આપણે આ પક્ષ આપેલું છે, પક્ષનું વિધાન છે, એના પરથી સાબિત આ કરવાનું છે વિધાન, બરાબર. આ આખું વિધાન સાબિત કરવાનું છે. તો જો ધારો કે x બિલોંગ્સ ટુ સી માઇનસ બી ઇમ્પ્લાઇઝ, ચાલો આપણે ખબર છે સી માઇનસ બી એટલે સી છેદ બી ડેશ થાય, સી છેદ બી ડેશ. તો એ લખી શકો ઇમ્પ્લાઇઝ x બિલોંગ્સ ટુ સી છેદ બી ડેશ, બરાબર છે. હવે બીજું કે x બિલોંગ્સ ટુ સી છેદ બી ડેશ એટલે x બિલોંગ્સ ટુ સી અને x બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશ, છેદ છે એટલે અને આવે, ઇમ્પ્લાઇઝ x બિલોંગ્સ ટુ સી અને x બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશ, બરાબર. હવે જો x જો બી ડેશમાં હોય તો બીમાં ન હોય, x જો બી ડેશમાં હોય તો બીમાં ન હોય, એટલે અહીંયા આપણે લખી દેવું પડે. અહીંયા બિલોંગ્સ ટુ છે, તમે બી અને બી ડેશનો જે સંબંધ છે એમાં જે ઘટક જો એક્સ બી ડેશમાં છે, સ્વાભાવિક છે કે બીમાં ન હોય, કેમ કે બંને ગણનો યોગ બંને જે છે એનો છેદગણ ખાલી ગણ થાય. અહીંયા આપણે જોયું કે બી છેદ બી ડેશ બરાબર 5, બરાબર. જો કોઈ ઘટક બીમાં હશે તો બી ડેશમાં નહીં હોય, જો બી ડેશમાં હશે તો બીમાં નહીં હોય. એટલે તમે લખી શકો કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી અને x does not belongs to x belongs to c, x belongs to c અને x does not belongs to b. હવે આના પરથી શું થાય, જો એ સબસેટ ઓફ બી છે, બરાબર, એ સબસેટ ઓફ બી છે એટલે જો કોઈ ઘટક બીમાં જ નહીં હોય તો એમાં ક્યાંથી હોવાનું છે, એ બીનો ઉપગણ છે, બરાબર. કોઈ ઘટક બીમાં નથી તો એમાં ન જ હોય, બરાબર. તો અહીંયા તમે કહી શકો x બિલોંગ્સ ટુ સી અને x ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ, કારણ એ સબસેટ ઓફ બી, એના તમામ ઘટકો બીમાં છે, પણ કોઈ ઘટક બીમાં છે જ નહીં તો એમાં ક્યાંથી હોવાનું, એના તમામ ઘટકો બીમાં છે, એના તમામ ઘટકો બીમાં છે, આપણને ખબર છે એ સબસેટ ઓફ બી છે. કોઈ ઘટક બીમાં નથી તો પછી એમાં હોવાનું જ નથી. તો x ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ બી, તો x ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ. તો એમાં ન હોય તો પાછું એ ડેશમાં હોય, એમાં ન હોય, બરાબર, એમાં ન હોય તો એ ડેશમાં હોય. તો કહી શકો x બિલોંગ્સ ટુ સી અને x બિલોંગ્સ ટુ એ ડેશ. ફરીથી, કારણ કે આ બેનો છેદગણ ખાલી ગણ થાય, આ બેનો છેદગણ ખાલી ગણ થાય, એટલે જો x એમાં ન હોય તો એ ડેશમાં હોય, બરાબર. એ અને એ ડેશ આપણે જે યુ પરથી મેળવીએ તો જે ઘટક એમાં ન હોય તો એ ડેશમાં હોય, યુનો ઘટક. હવે એ ડેશ એટલે આપણે ખબર છે, અહીંયા લખી શકાય ઇમ્પ્લાઇઝ x બિલોંગ્સ ટુ અને એટલે છેદ સી છેદ એ ડેશ, ઇમ્પ્લાઇઝ અને એ ડેશ એટલે માઇનસ થઈ જાય, સી છેદ એ ડેશ એટલે તમે એમ પણ લખી શકો x બિલોંગ્સ ટુ સી માઇનસ એ. તો માટે જો આપણે સાબિત શું કર્યું, ઘટક કેમાં લીધો, એક્સ સી માઇનસ બીમાં ઘટક ધાર્યો તો એ ઘટક કેમાં આવ્યો, સી માઇનસ એમાં, બરાબર. તો માટે કહી શકાય, માટે સી માઇનસ બી સબસેટ ઓફ સી માઇનસ એ, બરાબર. તો આ થયું પરિણામ સાબિત આના પરથી.
બરાબર, સી માઇનસ બી સબસેટ ઓફ સી માઇનસ એ કે સી માઇનસ બીનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ તે સી માઇનસ એમાં આપણે સાબિત કરીને લાવ્યા. ફરીથી જુઓ એ સી માઇનસ બી એટલે શું થાય, સી છેદ બી ડેશ એટલે છેદ એટલે અને એક્સ બિલોંગ્સ ટુ સી, એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી ડેશમાં ન હોય તો બીમાં હોય. બરાબર, હવે એક્સ બીમાં નથી તો એમાં ન જ હોય, કારણ કે એ સબસેટ ઓફ બી છે, એના તમામ ઘટકો બીમાં આવ્યા છે, તો કોઈ ઘટક બીમાં જ નથી તો એમાં હોવાનું જ નથી. બરાબર, અને એમાં ન હોય પાછું એ ડેશમાં હોય. બરાબર, એક્સ ડઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ એ તો એ ડેશમાં હોય, એ ડેશમાં એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ ડેશ એટલે અહીં કહી શકાય એક્સ બિલોંગ્સ ટુ અનેસ એટલે છેદ સી છેદ એ ડેશ, અને સી છેદ એ ડેશ એટલે સી માઇનસ એ. મેં કીધું ને સી માઇનસ એનું આ સૂત્ર છે, તો એ તમને આવા પ્રશ્ન સૈદ્ધાંતિક રીતે સાબિત કરવાના હોય તો એ સમજવામાં સરળતા રહેશે. બરાબર, ચાલો તો આપણે આગળ વધશું. જો પી ઓફ એ બરાબર પી ઓફ બી હોય તો સાબિત કરો કે એ બરાબર બી. અહીંયા શું સાબિત કરવાનું છે, એ સબસેટ ઓફ બી અને બી સબસેટ ઓફ એ આપણે સાબિત કરવું પડે. એ બરાબર બી સાબિત કરવા માટે એ બરાબર બી અહીં એ બરાબર બી સાબિત કરવા માટે એ સબસેટ ઓફ બી અને બી સબસેટ ઓફ એ સાબિત કરવું પડે. ચાલો સૌથી પહેલાં આપણે એક્સ એમાં લેવાનો અને બીમાં સાબિત કરવાનો, અથવા એ સબસેટ ઓફ બી સાબિત કરી દેવાનું. બરાબર, એના પરથી બી સબસેટ ઓફ એ સાબિત કરવાનું. ચાલો આપણે એક્સ એમાં લઈએ. ધારો કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એનો પ્રત્યેક ઘટક એક્સ છે. હવે જો અહીંયા પી ઓફ એ એટલે ઘાતગણ છે, એક્સ છે એટલે ખાલી ગણતો નથી આ, એટલે એનો અર્થ કે એ છે ને એ ઘાત આનો સભ્ય થાય. આ એ છે એ ઘાતગણનો સભ્ય હોય, આપણને ખબર છે કે એનો ઘાતગણ પી ઓફ એ એમાં આ એ એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એ છે, એ ખાલી ગણ નથી એટલે એ છે આનો ઉપગણ થાય. તો અહીં કહી શકો ઇમ્પ્લાઇઝ એ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એ ઇમ્પ્લાઇઝ, ચાલો પી ઓફ એ બરાબર તો પી ઓફ બી છે, પી ઓફ એ બરાબર પી ઓફ બી છે, તો કહી શકાય કે એ બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ બી. બરાબર, એનો અર્થ છે કે એ છે એ બીનો ઉપગણ થઈ ગયો. જો પી ઓફ બી બીનો ઘાતગણ એનો એક સભ્ય એ છે, બીનો ઘાતગણ એનો એક સભ્ય એક છે, તો એ સબસેટ ઓફ બી થઈ જાય, તો સાબિત થઈ ગયું. આપણે ઘાતગણ શું, ઘાતગણની વ્યાખ્યા શું, ઘાતગણ એટલે બીના ઉપગણોથી બનતો ગણ. તો બીના ઉપગણમાં એ એક સભ્ય છે, એનો અર્થ કે એ છે એ બીનો ઉપગણ થાય, તો એ કહી શકાય ઇમ્પ્લાઇઝ એ સબસેટ ઓફ બી. બરાબર, આ પરિણામ નંબર 1 થયું. ચાલો હવે આપણે સાબિત શું કરવું છે, બી સબસેટ ઓફ એ. બરાબર, ચાલો બી સબસેટ ઓફ એ લઈએ તો એમાં એક્સ બિલોંગ્સ ટુ એની જગ્યાએ બી લેશું. બરાબર, ધારો કે એક્સ બિલોંગ્સ ટુ બી ઇમ્પ્લાઇઝ બી એ બીના ઘાતગણમાં હોય, ઘાતગણનો સભ્ય કહેવાય, બી છે એ બીના ઘાતગણનો સભ્ય છે, એટલે બી બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ બી, અને પી ઓફ બી બરાબર તો પી ઓફ એ છે. બરાબર, અહીંયા આપણે પી ઓફ એ બરાબર પી ઓફ બી લખ્યું. બરાબર, કારણ કે પક્ષમાં આપેલું છે, તો પી ઓફ બી તો બી બિલોંગ્સ ટુ પી ઓફ એ, કારણ પક્ષ. બરાબર, તો એનો અર્થ એ કે એ છે એના ઘાતગણ, એનો ઘાતગણ છે એમાં એક સભ્ય બી છે. તો આપણે ઘાતગણની વ્યાખ્યા ખબર છે કે ઘાતગણ એટલે એના ઉપગણોથી બનતો ગણ, એટલે આ બી છે એનો ઉપગણ છે, તો માટે કહી શકાય ઇમ્પ્લાય બી સબસેટ ઓફ એ. પરિણામ નંબર 2. તો 1 અને 2 તમે ચેક કરો. બરાબર, એ સબસેટ ઓફ બી અને બી સબસેટ ઓફ એ. તો પરિણામ 1 અને 2 પરથી માટે પરિણામ 1 અને
2 પરથી a બરાબર b થશે. ઓકે, ચાલો તો લેક્ચર હવે અહીંયા પૂરો કરીશું. પ્રશ્ન 6, છેલ્લો પ્રશ્ન 6. તો આ લેક્ચર પૂરો કરીશું અને મળીશું આવતા લેક્ચરમાં. આગળના જે પ્રશ્ન છે 7થી શરૂ કરીશું અને લગભગ ઓલમોસ્ટ આ ચેપ્ટર આવતા લેક્ચરમાં પૂરું થઈ જશે. તો દરેક મિત્રોને ગુડ બાય, ગુડ લક.